بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ لال قلعہ کے سامنے ہونے والے دھماکہ کی پوری سچائی کیا ہے، اس حملہ کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیوں کل سے لگاتار مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ پھر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ مدرسوں پر پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اس حملہ میں مرنے والے کون ہیں اور حملہ کی سازش کب رچی گئی، کیسے اس کی پلاننگ کی گئی اور کیا سچ میں اس کا لنک، اس کا تار پاکستان سے جڑا ہوا ہے، کہاں چوک ہوئی ایجنسیوں سے، ان تمام مدوں پر اس ویڈیو میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ کل یعنی 10 نومبر 2025 کی تاریخ شام کے 6:52 ہو رہے تھے، اچانک دلی میں لال قلعہ کے سامنے، جہاں سے چاندنی چوک کی مارکیٹ شروع ہوتی ہے، وہاں پر ایک مندر بھی ہے، ریڈ لائٹ ہے اور اسی دوران ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکہ کی آواز اتنی تیز تھی کہ پرانی دلی کا ایریا رک جاتا ہے، سہم جاتا ہے، پورا ایریا ایک طرح سے تھرا جاتا ہے اور دھماکے کی آواز پورے علاقے میں سنائی دیتی ہے۔ دھماکے کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس جتنی گاڑیاں موجود تھیں ان سب کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میٹرو اسٹیشن کے دروازے پر جو شیشہ لگا ہوا تھا وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ITO تک دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جامع مسجد کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں وہ سب بھی اس دھماکے سے سہم جاتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک یہ ہوا کیا۔ اس کے بعد فوراً خبر سامنے آتی ہے کہ CNG کے سلنڈر میں دھماکہ ہوا، یعنی گاڑی میں جو CNG لگا ہوا تھا اس کے سلنڈر میں دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس دھماکے میں 9 لوگوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ 13 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 20 سے زیادہ افراد زخمی ہیں اور ابھی بھی کئی لوگوں کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، بہت زیادہ بدتر ہے، یعنی کریٹیکل سچویشن ہے اور ان کے بچنے کے امکانات زیادہ نہیں ہیں۔ یہ دھماکہ ایک ہنڈئی کی I-20 کار میں ہوا تھا، سلور کلر کے کار I-20، اس میں دھماکہ ہوا اور دھماکے سے پورا علاقہ سہم جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ خبر سامنے آتی ہے کہ پولیس نے اس کار کے مالک کو گرفتار کر لیا جس کا نام سلمان ہے۔ پھر خبر آتی ہے پولیس نے اس کار کے مالک کو گرفتار کر لیا جس کا نام ندیم ہے اور الگ الگ انداز کی خبریں سامنے آنے لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کا تعلق جیش محمد سے ہے، پاکستان سے ہے، پلوامہ سے ہے۔ اب جو پوری سچائی سامنے آئے تو اس کو بھی ذرا جان لیجئے۔ پہلے پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ اس کار کا مالک سلمان ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ سلمان نے آج سے 1.5-2 سال پہلے اس کار کو بیچ دیا تھا دیویندر سنگھ سے۔ پھر دیویندر سنگھ نے اس کار کو بیچا ندیم سے اور پھر ندیم نے اس کار کو بیچا ڈاکٹر محمد طارق سے جو کشمیر کا رہنے والا ہے، لیکن صرف ایک نام چل رہا تھا سلمان کا۔ شروع میں پولیس کی طرف سے جو جانچ کی گئی، جو خبریں سامنے اس میں بتایا گیا، وہاں پر جو عینی شاہدین ہیں، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے۔ بعد میں ABP نیوز نے بھی اس خبر کو شائع کیا کہ پولیس نے بتایا کہ جن لوگوں کی موت ہوئی ہے اور جس کار سے دھماکہ ہوا، جس کار میں لوگ بیٹھے تھے، ان کے بدن پر، ان کے جسم پر کوئی نشان موجود نہیں ہے جو سوسائیڈ اٹیک میں ہوتا ہے یا جس طرح کا حملہ بموں کے ذریعے ہوتا ہے، اس طرح کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ پھر بعد میں پولیس کی طرف سے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ فدائین حملے کا اندازہ ہے، سوسائیڈ اٹیک کے امکانات ہے اور یہ حملہ آسان نہیں ہے کہ سلنڈر گیس کے پھٹنے سے ہو گیا، بلکہ اس حملہ کے پیچھے سازش ہے، اس حملہ کے پیچھے پلاننگ ہے۔ جس دن شام کو یہ حملہ ہوا اسی دن صبح میں اس طرح کی کئی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ڈاکٹر عادل کو فرید آباد سے گرفتار کیا گیا اور 2900 kg RDX ان کے گھر سے پکڑا گیا۔ اسی طرح ایک اور ڈاکٹر شکیل کے گرفتاری کی خبر سامنے آتی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد سے ATS کے ذریعے ایک ڈاکٹر کے گرفتاری کی خبر سامنے آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک بھر میں جو ایجنسیز ہے وہ ریڈ مار رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب کل شام کو یہ حملہ ہوا تو میڈیا کے ایک طبقے نے کہا 26/11 جیسا حملہ کرنے کی دلی میں سازش رچی جا رہی تھی۔ 26/11 آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں حملہ ہوا اور اس حملے میں ایک ساتھ 5-6 مقام کو نشانہ بنایا گیا، اوبرائے ہوٹل کو، تاج ہوٹل کو، شیواجی برج کو اور دوسرے جو اہم ترین مقامات تھے ممبئی میں۔ اور اس حملے میں
تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور پورا دیش سہم جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ پر وہ ایک بہت بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اب ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح 10/11 کو یعنی 10 نومبر 2025 کو دلی میں بھی ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری تھی، پلاننگ تھی، لیکن ایجنسیوں نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ ڈاکٹر عادل کو پہلے ہی گھر سے گرفتار کر لیا گیا، شکیل کو گرفتار کر لیا گیا، کئی جگہوں سے آر ڈی ایکس کو پکڑ لیا گیا۔ اب آر ڈی ایکس کے حوالے سے بھی جان لیجئے، پولیس نے پہلے یہی کہا کہ آر ڈی ایکس پکڑا گیا ہے ڈاکٹر عادل کے گھر سے جو فرید آباد میں رہتے ہیں، اور کشمیر سے پھر خبر آتی ہے کہ وہ آر ڈی ایکس نہیں تھا بلکہ امونیم نائٹریٹ تھا، اور امونیم نائٹریٹ کا استعمال بھی دھماکوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ امونیم نائٹریٹ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ڈائریکٹ اس سے حملہ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ چیزوں کو، کچھ کیمیکل کو ملا کر اس کو حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی بیروت میں اور امریکہ میں بھی اس چیز کا حملہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ بہرحال ڈاکٹر عادل کے گھر سے اس کو پکڑا گیا۔ اب جو ایجنسیز کی رپورٹ آ رہی ہے، میڈیا میں جو کچھ اب کہا جا رہا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس حملہ کے پیچھے پاکستان کے جیش محمد کی سازش ہے۔ اس میں ڈاکٹر عمر کے ہلاکت کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ i20 جو کار ہے وہ بھی ڈاکٹر طارق کے نام پر رجسٹرڈ تھی اور دیویندر سنگھ نے اس کو بیچا تھا، لیکن ڈاکٹر طارق نے یہ کار دی تھی ڈاکٹر محمد عمر کو، اور ڈاکٹر محمد عمر کی بھی ہلاکت ہوئی ہے، سوسائیڈ اٹیک ہے۔ جس سلور کلر کی کار میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں عمر کی بھی ہلاکت ہو سکتی، حالانکہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اب یہ پوری سچائی ہے، پوری ریئلٹی ہے، ابھی پوری انویسٹیگیشن اور تفتیش سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر ایک طبقہ نے مسلمانوں کو دہشت گرد لکھنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی ذمہ دار ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ مانگ کر رہے ہیں تمام مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے، مسلمانوں کو دیش سے باہر نکال دینا چاہیے، یہی لوگ اس حملے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگ بی جے پی سرکار سے سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی جب سے 2014 میں حکومت بنی ہے اس طرح کے دہشت گردانہ حملے لگاتار ہوتے جا رہے ہیں، اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ ادھر این سی بی کرائم ہیڈ کوارٹرز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لسٹ شیئر کی ہے ان تمام لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے جو اس حملہ کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جن کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے، جن کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے کوئی دھرم کام کرتا ہے، تو ان کو مرنے والوں کی اور زخمی ہونے والوں کی لسٹ کو دیکھ لینا چاہیے۔ مرنے والے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، زخمی ہونے والے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ دہشت گردی کا ریلیجن سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ چاندنی چوک پر لال قلعہ کے سامنے کل جب یہ دھماکہ ہوا تو مسلمان بھی مرے، ہندو بھی مرے، اور سب لوگ پریشان ہیں۔ لوک نائک ہاسپٹل میں تمام کو پہنچایا گیا، علاج وہاں چل رہا ہے، اور کسی کو بھی اپنے فیملی ممبر سے جن کی ہلاکت ہوئی یا جو زخمی ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہاں آہو بکا کالم ہے۔ اب ذرا اسکرین پر آپ لوگوں کے نام بھی دیکھ لیجئے، اندازہ لگ جائے گا کہ مرنے والے سبھی ہیں۔ اب جیسے جو زخمی ہے اس میں ایک نام ہے شائنہ پروین کا، اسی طرح ہرشل کا نام ہے زخمی ہونے میں، شیوا جیسوال کا نام ہے، محمد سمیر کا نام شامل ہے، اسی طرح اجندر کا نام شامل ہے، گیتا کا نام شامل ہے، پپو کا نام شامل ہے، اسی طرح محمد شہنواز کا نام شامل ہے، اشوک کمار پانڈے جس کی موت ہو گئی ہے، محمد فاروق کا نام شامل ہے۔ تو ہندو مسلمان سب ہے، اور چاندنی چوک پر سبھی لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے یہ ذات نہیں دیکھتا، یہ ریلیجن نہیں دیکھتا، یہ مذہب نہیں دیکھتا، دہشت گردی کی زد میں ہر کوئی آتا ہے، ہر کوئی دہشت گردی کا نشانہ بن جاتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو اب جواب دیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے نام پر کسی کو بدنام کرنا بند کرو۔ ڈاکٹر عمر کی ہلاکت کی بھی خبر بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن مکمل طور پر نہیں کی ہے۔ اس بیچ میں نے آپ کو بتایا کہ گنگا پرتاپ نام کا ایک شخص ہے جو کوچنگ انسٹیٹیوٹ چلاتا ہے، بے شمار بچے اس کے ہاں پڑھتے ہیں۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس کا ٹویٹ آپ اسکرین پر دیکھیے، یہ لکھتا ہے جو بھی لوگ گروہ منتری جی کے استعفیٰ کی مانگ کر رہے ہیں وہ ان سے ایک آخری اپیل بھی کرے کہ دیش بھر میں چل رہے آتنکواد کے اڈے مدرسے ترنت بند کر دیے جائے، کیونکہ ایک بار وہاں جس کی آتنکی سوچ بچپن سے پنپ گئی اس کو سدھارنے کا دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کڑوا ہے پر یہی ستیہ ہے۔ یہ ہے
गगन प्रताप ये कोचिंग चलाता है, हर तरह के बच्चे इसके यहाँ पढ़ते हैं और आप इसकी नफ़रत भरी सोच को देखिए, इसके जहन को देखिए। अब अलग अलग दावा किया जा रहा है, जैसे एनबीटी ने खबर चलाई कि दिल्ली ब्लास्ट में लश्कर का गेम प्लान, टॉप कमांडर की पूरी चेतावनी हुई सच। यानी ये कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा का ताल्लुक़ है इस दहशतगर्दाना हमले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद का ताल्लुक़ है। लश्कर तैयबा पाकिस्तान में कलदम तंजीम है जिसके सरबराह हाफिज़ सईद माने जाते हैं, और जैश ए मोहम्मद भी पाकिस्तान में एक दहशतगर्द तंजीम है जिसके सरबराह का नाम है मौलाना मसूद अजहर। और पहलगाम टेरर अटैक अभी अप्रैल में जो हुआ उसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था। फिर इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब भी दिया, ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए सबक सिखाया गया। लेकिन एक और हमला हो चुका है, लेकिन अभी तक इस हमले के बारे में मुकम्मल तौर पर कन्फर्म नहीं किया जा रहा है। देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी कल रात को ही दौरा किया अस्पताल का। उसके अलावा उन्होंने जहां पर हमला हुआ था लाल किला के सामने, वहां का दौरा किया। उन्होंने एजेंसीज़ के ज़िम्मेदारों से, पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ, कैसे कहा जाए। और इसलिए मीडिया में तो खबरें सामने आ रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक इस खबर को कन्फर्म नहीं किया गया कि ये अचानक सीएनजी सिलेंडर फटने से हमला हुआ या इस हमला के पीछे पाकिस्तान की साजिश है या मनसूबाबंद हमला था। लेकिन जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर से वो लिख रहे हैं कि 26/11 की तरह हमला करने की प्लानिंग थी। और जैसे सुमिता प्रकाश ने एक ट्वीट किया, उसमें उसने बताया कि आज दिल्ली के लाल किला के करीब धमाका में 13 अफराद जाँ बहक और 24 ज़ख्मी हुए, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। रात को जो कुछ हुआ वह दरअसल वाहिद हमला था जो सिक्योरिटी के जाल से निकल गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने एक बड़े जैश ए मोहम्मद के मंसूबे को नाकाम बना दिया है, जिसके तहत दिल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर आईईडी धमाकों की साजिश और प्लानिंग रची गई थी। बर वक्त कार्रवाई करते हुए फोर्सेज ने फरीदाबाद के धोज गांव में एक मकान पर छापा मारा, जहां से 360 किलो जिंदा धमाका खेज मवाद, 2 AK राइफल्स और 64 टाइम्स बम बरामद किए गए। मुख्तलिफ रियासतों में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 2900 किलो आईईडी मवाद, AK राइफल्स और दीगर असलहा और गोला बारूद कब्जे में लिया गया। इस दहशतगर्दाना साजिश में गिरफ्तार होने वालों में शामिल है डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो पुलवामा कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, डॉक्टर आदिल अहमद राथर जो कुलगाम कश्मीर का है, डॉक्टर शाहीन शाहिद जो अनंतनाग कश्मीर से है और इसकी कार से एक राइफल बरामद हुई। इसके अलावा भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया शापियान से जो कश्मीर में है। एक इमाम को भी गिरफ्तार किया गया। सिल्वर कार जो I-20 है उसके बारे में कहा गया कि डॉक्टर तारिक के नाम से कार रजिस्टर्ड है और उसने उमर को दिया था। अब उमर के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है उसकी हलाकत हो गई या वो ज़िंदा हो, ज़ख्मी हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि लाल किला में तकरीबन यानी लाल किला के पास जो पार्किंग है वहाँ 3 घंटे तक ये कार I-20 पार्किंग में रही और पार्किंग में ही उमर मौजूद था। उसके बाद फिर यह हमला हुआ। उमर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और एक तबका की तरफ से लगातार लिखा जा रहा है कि 26/11 के बाद 10/11 को एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग थी, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इस हमला को बचा लिया। इधर अपोजिशन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दोबारा निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। पीएम मोदी से अब सवाल किए जा रहे हैं कि देश में हमला हो रहा है और सरकार को इस हमले से कुछ भी लेना देना नहीं है। सरकार अपने कामों को लगातार कम कर रही है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा MP संजय सिंह ने ट्वीट करके पीएम मोदी के भूटान दौरे पर सवाल उठाया। इसी तरह उन्होंने अमित शाह पर सवाल उठाया और कहा पीएम मोदी भूटान का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह बिहार चुनाव में बिजी हैं और देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हमला हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। संजय सिंह ने ट्वीट किया, आग लगी बस्ती में मोदी अपनी मस्ती में, देश पैन में मोदी प्लेन में, देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े, गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा। और उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट किया। दरअसल पीएम मोदी ने लिविंग फॉर भूटान वेयर आई विल अटेंड वेरियस प्रोग्राम्स के मैं भूटान के लिए निकल रहा हूं जहां बहुत सारे प्रोग्राम को अटेंड करना है। इधर एक्स पर मोहित चौहान ने लिखा कि जितने बड़े बड़े अटैक हुए हैं 2014 के बाद वो सब मोदी गवर्नमेंट में, उसने लिखा उरी अटैक बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ, कारगिल अटैक बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ, पुलवामा अटैक बीजेपी हुकूमत में हुआ,
पठानकोट अटैक बीजेपी हुकूमत में हुआ, पार्लियामेंट अटैक बीजेपी हुकूमत में हुआ, अक्षरधाम हमला बीजेपी दौरे हुकूमत में हुआ, कंधार IC-84 हाईजैक बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुआ, इसी तरह कश्मीरी हिंदूज को बाहर निकाला गया बीजेपी के हुकूमत में, पहलगाम टेरर अटैक हुआ बीजेपी के हुकूमत में, और अब रेड फोर्ट बम ब्लास्ट बीजेपी के हुकूमत में हुआ। क्या कोई जिम्मेदारी है? कोई सवाल पूछा जाएगा और इसके जवाब में बीजेपी के एक IT सेल अभय प्रताप की तरफ से जवाब दिया गया कि उरी हमला मुसलमानों ने किया, कारगिल हमला मुसलमानों ने किया, पुलवामा हमला मुसलमानों ने किया, अमरनाथ हमला मुसलमानों ने किया, पठानकोट हमला मुसलमानों ने किया, संसद हमला मुसलमानों ने किया, अक्षरधाम हमला मुसलमानों ने किया, कंधार हाईजैक मुसलमानों ने किया, कश्मीरी हिंदू नरसंहार मुसलमानों ने किया, पहलगाम हमला मुसलमानों ने किया, लाल ब्लास्ट या गाड़ी मालिक सलमान जिसने खरीदी थी वो तारिक। अब यहाँ पर ये लोग पूरा एजेंडा एंटी मुसलमान चला रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में हमले हुए, दहशतगर्दाना अटैक हो रहे हैं, सरकार क्या काम कर रही है, एजेंसी क्या काम कर रही है, हुकूमत क्यों इन हमलों को रोकने में नाकाम है, दहशतगर्द कैसे पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं जबकि सरहद पर आर्मी है, पुलिस है, सरहदें सील है, फिर दहशतगर्द देश भर में कैसे घूम रहे हैं। तो कहा जाता है मुसलमानों ने हमला किया, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई और हो, दहशतगर्द होता है, टेररिस्ट होता है। टेररिज्म का, दहशतगर्दी का कोई रिलीजन और धर्म नहीं होता। और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो IT सेल की तरफ से कहा जाता है कि कुछ बातें छूट गई है, ये भी ऐड करो कि मुसलमानों ने किया, और उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। जब कैसे कई हमले हुए जिनका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया और बाद में जब उन हमलों की तफ्तीश हुई, उन हमलों की सच्चाई सामने आई तो पता चला कि उन हमलों का मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं था, मुसलमानों से लेना देना नहीं था। इसी तरह 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुआ, 200 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो गई, 13 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया और 19 सालों बाद उन तमाम मुसलमानों की रिहाई हुई। उनमें 5 को लोकल अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, कुछ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और मिल्लत टाइम्स ने उन सब की ज़िंदगी पर, उनके साथ हुए टॉर्चर और तशद्दुद पर बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जो अगले चंद दिनों में रिलीज़ होगी। उसका ट्रेलर आ चुका है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में भी मैं उस ट्रेलर को लगाऊंगा ताकि इस वीडियो का इख्तिताम उस ट्रेलर पर हो। लेकिन सवाल यह है कि लाल किला के सामने जो हमला हुआ, जिम्मेदारी कौन लेगा और क्यों अभी तक कन्फर्मेशन हुआ नहीं। उसके बावजूद सीधे सीधे मुसलमानों पर सवाल उठाया जा रहा है, मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, मुसलमानों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मैंने ट्वीट भी किया और मैंने अपने ट्वीट में बताया कि गाड़ी का मालिक सलमान ज़रूर है। उसने 1.5-2 साल पहले देवेंद्र सिंह से गाड़ी बेची थी, फिर उसने नदीम को बेचा, उसने तारिक को बेचा, लेकिन देवेंद्र सिंह का नाम कहीं नहीं लिखा जा रहा है। हर कोई लिख रहा है कि सलमान ने गाड़ी बेची, नदीम को आखिर देवेंद्र सिंह का नाम क्यों गायब कर दिया गया? हमला किसने किया? इस हमला के पीछे कौन है? पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। दहशतगर्दी का कोई रिलीजन और धर्म नहीं होता और अगर पाकिस्तान दोबारा इस हमला के पीछे है तो सरकार को पूरी मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए। जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुकम्मल कन्फर्म अभी तक एजेंसियों की तरफ से नहीं किया गया है। आगे आप इस ट्रेलर को देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कहा कि सरकार अपना केस साबित नहीं कर पाई। मुझे बुलाया जाता कि 5 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ा सा काम है हमको। मैं खुश फहमी में था, पहला रोजा था, मैं चला जाता हूँ वहाँ पर और मुझे उसके बाद में जो है ना वो कंटिन्यू इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। 5 मिनट के लिए मुझे बुलाया गया था और 19 साल बाद रिहा किया गया। टॉर्चर के जरिए जो मुझसे दस्तखत लिए, उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे फंसा दिया है झूठा इस केस में। फिजिकल टॉर्चर है, इंसान कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब फैमिली पर जब इस तरह के टॉर्चर के मामलात होते हैं तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता और जो कुछ ATS वाले चाहते हैं वो करने के लिए आमादा हो जाता है और वो साइन कर देता है।
पट्टे मारे जाते थे, कभी हाथों पर, कभी बटक्स पर, कभी तलवों पर। उनके वालिद को लाया गया और उनके वालिद को लाके बाप बेटे को एक दूसरे के सामने नंगी परेड कराई गई। उस वक्त मुझे टॉर्चर किया गया 3rd डिग्री और मार मार के मुझे कोर्ट में पेश किया गया। ये जो असली लोग जिन्होंने किया है उनको ढूंढना बहुत जरूरी है, मगर जब तक आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे आप असली लोगों के पीछे भी नहीं जा सकते। हम इसे जुल्म की बदतरीन मिसाल समझते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म और ज्यादती की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। हमारे जहन में ये बात थी कि ये चीज अपने हकीकत तक पहुंचनी चाहिए, नहीं इस तरीके पर अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये तो सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान ऐसे होंगे कि जिनको दिलों के अंदर भर दिया जाएगा, वो पूछने वाला भी उनका नहीं होगा। हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज बनेंगे, किसी मुसलमान के साथ हो, किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, हम तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे।